हाँ जी बच्चों, की हाल ने। तो आप पढ़ रहे सी 10वीं जमात का लैसन आज़ादी के संघर्ष में पंजाब की देन। अज इस लैसन चो आप पढ़ांगे शहीद करतार सिंह सराभा के बारे। शहीद करतार सिंह सराभा। पिछली वीडियो आप भगत सिंह बारे पढ़िया सी। अज आप पढ़ांगे पंजाब के सब तो छोटी उम्र के आज़ादी गुलाटीए बारे करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा का जन्म जोड़ा है वो होया सी बच्चों 24 मई 1896 नूं पिंड सराभा जिला लुधियाना विखे। और इन्हां दे पिता का नाम सी मंगल सिंह, माता का नाम सी साहिब कौर, दादा जी का नाम सी बचन सिंह और एक इन्हां दी सिस्टर सी भैन जिसका नाम सी धन कौर। हाँ जी बच्चों, तो करतार सिंह सराभा जिसनों कि पंजाब का सब तो छोटी उम्र का आज़ादी गुलाटिया कहा जाता है। बड़ी ही छोटी उम्र के इसने देश के लिए अपनी जी है वो जान कुर्बान कर दी देश की आज़ादी के लिए। करतार सिंह सराभा जन्म होया 24 मई 1896 पिंड सराभा जिला लुधियाना विखे। और पिता का नाम सी मंगल सिंह, माता का नाम साहिब कौर, दादा जी का नाम बचन सिंह और एक इन्हां दी भैन सी छोटी धन कौर। तो पिता की छोटी उम्र के ही जी मौत हो जाती है। तो उस तो बाद इन्हां दा पालन पोषण कौन करता है? इन्हां दे दादा जी ग्रैंडफादर बचन सिंह जी। और एक बड़े ही रज्जे पुज्जे परिवार दे विच सी, रिचेस्ट फैमिली दे विचों सी, बहुत ही धनवान फैमिली सी, किसान फैमिली सी, पिंड तो बिलोंग करते सी, पिंड सराभा तो। उस तो बाद छोटी उम्र के पिता की देहांत तो बाद इन्होंने अपनी जी प्राइमरी की सिक्ख्या है वो पिंड विच ही प्राप्त की। पिंड च ही प्राइमरी सिक्ख्या और मिडल स्कूल पास करके, मिडल परीक्षा नूं पास करके अपना दाखला लिया इन्होंने मिशन स्कूल विच लुधियाना। पर 9वीं जमात दे विच ही ये अपनी पढ़ाई छड्ड के कित्थे चले गए? उड़ीसा, अपने चाचा जी दे कोल। हाँ जी, तो पिंड दे ही पिंड सराभा दे प्राइमरी स्कूल तो ही प्राइमरी की सिक्ख्या प्राप्त की। उस तो बाद मिडल परीक्षा इन्होंने मालवा स्कूल तो पास की। तो 9वीं जमात दे विच ही मिशन स्कूल लुधियाना दे विच दाखला लिया। तो 9वीं जमात दे विच ही जिहड़ा इन्होंने अपनी पढ़ाई नूं छड्ड के 9वीं विच पढ़ाई छड्ड के कित्थे चले गए? उड़ीसा चले गए। उड़ीसा अपने चाचा दे कोल। तो उत्थे इन्होंने 10वीं जमात पास की। और उड़ीसा और बंगाल दे विच उस टाइम की चल रही सी गतिविधियां। किहड़ियां? आज़ादी दियां गतिविधियां। तो देश नूं आज़ाद कराने नाल रिलेटिड उड़ीसा ते बंगाल दे विच कुछ गतिविधियां चल रही सी उत्थों दे कुछ देश भगतां दे द्वारा। तो उस चीज़ का जिहड़ा इंप्रैशन पिया, प्रभाव पिया किस दे उपर? करतार सिंह सराभा दे उपर। तो छोटी उम्र दे विच इन्होंने अपने मन दे विच विचार बना लिया भी मैं देश नूं जल्दी ही आज़ाद करावांगा किन्हां तो? अंग्रेज़ों तो। और ये बड़े ही इंटैलीजेंट सी। तो बड़ी जल्दी ही इन्होंने साहित्य, बहुत सारा साहित्य पढ़िया। तो उस तो बाद अपनी 10वीं जमात नूं पास करन तो बाद ये विदेश चले गए पढ़ाई वास्ते। विदेश कित्थे चले गए? अमेरिका। हाँ जी, तो उच्च विद्या के लिए विदेश गए, उच्च सिक्ख्या के लिए अमेरिका। हाँ जी, तो पिता का नाम मंगल सिंह, माता का नाम साहिब कौर, पिंड सराभा। 24 मई 1896 नूं जन्म होया करतार सिंह सराभा का। छोटी उम्र के पिता की मौत तो बाद इन्हां दे दादा जी ने इन्हां दा पालन पोषण किया।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਾਲਵਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੜੀਸਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੋਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉੜੀਸਾ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਤਾਂ ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਦਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ? ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਔਰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨੇ, ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ 1913 ਵਿੱਚ। 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ ਸੀ 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਗਦਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗਦਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਗਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰ ਛਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਛਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਰਾਠੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1914 ਤੋਂ 1918 ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਠਾਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਗਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ? ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕੋਲਕਾਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ।
ਤਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਇਸ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਗਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ? ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਇਹ? ਕੋਲਕਾਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 25 ਜਨਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਦਰ ਦਾ 21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ? ਗਦਰ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰਠ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲਈ, ਗਦਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੱਥੇ? ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਮੇਰਠ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਮੇਰਠ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਮਿਲੀ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਮਿਲੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੇਰਠ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੋ, ਗੱਦਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ। ਕਦੋਂ? 25 ਜਨਵਰੀ 1915 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਦਰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛਾਵਨੀਆਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਛਾਵਨੀ, ਮੇਰਠ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ 21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਦਾ ਦਿਨ। ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਿੰਗਲੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
बिना सोचे समझे करतार सिंह सराभा, गणेश विष्णु पिंगले वर्गे क्रांतिकारी नेतावां ने गदर दे लई 2 दिन पहला सुनिश्चित करता। तो इस योजना नूं भी कृपाल सिंह ने जाके अंग्रेज़ां नूं दस दिता और की हो गया बच्चों, धर पकड़ शुरू हो गई। तो सब तो वड्डा झटका कदों लग्या पंजाब नूं, हिंदुस्तान नूं? 2 मार्च 1915 नूं गिरफ्तारी होगी करतार सिंह सराभा दी। करतार सिंह सराभा नूं 2 मार्च 1915 नूं गिरफ्तार कर लिया गया और कित्थे लैके आए? लाहौर जेल दे विच। हाँ जी, करतार सिंह सराभा की गिरफ्तारी कदों हुई? 2 मार्च 1915 और 23 मार्च 1915 नूं गणेश विष्णु पिंगले नूं भी गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च 1915 नूं किस नूं गिरफ्तार कर लिया गया? गणेश विष्णु पिंगले नूं भी गिरफ्तार कदों किया गया? 23 मार्च 1915 नूं और करतार की गिरफ्तारी हुई 2 मार्च 1915 नूं और इन्हां दे नाल 24 बंदियां नूं जिहड़ा है 24 क्रांतिकारियों नूं वो सज़ा सुनाई गई फांसी दी। 24 क्रांतिकारी जिन्हां नूं नाल गिरफ्तार करके कित्थे लिआंदा गया? लाहौर जेल दे विच। और इल्जाम लगाया गया इंग्लैंड दे बादशाह विरुद्ध युद्ध छेड़न, युद्ध शुरू करन दा और अंग्रेजी सरकार दा तख्ता पलटन और सब तो खतरनाक क्रांतिकारी दस्या गया किसनूं? करतार सिंह सराभा नूं। 13 सितंबर 1915 नूं एक ट्रिब्यूनल बिठाई गई इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा और करतार सिंह सराभा नूं जिहड़ा फांसी की सज़ा सुनाई गई बच्चों। हाँ जी, दोष वेखो की लगाया करतार सिंह सराभा नूं? 2 मार्च 1915 नूं गिरफ्तार किया गया और 23 मार्च 1915 नूं गणेश विष्णु पिंगले नूं और इन्हां ते इल्जाम की लाया, दोष की लाया? इंग्लैंड के बादशाह विरुद्ध युद्ध शुरू करन दा, युद्ध छेड़न दा और अंग्रेजी सरकार दा तख्ता पलटन दा। ये वाले घिनौने इल्जाम लगाए गए और सब तो खतरनाक क्रांतिकारी दस्या गया करतार सिंह सराभा नूं। 13 सितंबर 1915 नूं एक ट्रिब्यूनल बिठाई गई इंग्लिश गवर्नमेंट द्वारा, एक कमेटी बनाई गई तो उन्होंने ये पास कर दिता भी सब तो खतरनाक क्रांतिकारी है और 24 होर नार क्रांतिकारियों नूं इस दे नाल फांसी की सज़ा सुनाई गई। और कदों फांसी दी गई? करतार सिंह सराभा नूं 16 नवंबर 1915 नूं लाहौर दे विच फांसी की सज़ा सुनाई गई 13 सितंबर नूं और फांसी कदों दी गई? 16 नवंबर 1915 नूं। तो ये सारा कुछ सुनने तो बाद हाँ जी करतार ने एको ही गल कही, करतार सिंह सराभा ने जज साहब के सामने कोई अपनी सफाई नहीं पेश की, सिर्फ यही क्या मैनू जो सज़ा दी गई है मैं अपने देश लिए किया है, मैं तुहानू इस देश तो बाहर कढ़ना चाहना, मैं जो किया है वो सही किया है, मैं दोबारा जन्म लवांगा तो दोबारा मैं अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ांगा। हाँ जी बच्चों, तो ये देखो 24 मई 1896 नूं एक 18-19 साल का क्रांतिकारी शहीद हो गया किस दे लई? देश की आज़ादी लई। करतार सिंह सराभा जिसनों भगत सिंह अपना गुरु मनदा सी और सोहन सिंह भकना जिन्हों ने गदर पार्टी की स्थापना की वो इसनों बाबा जरनैल कह के पुकारते सी। तो यह सी अपना अज का टॉपिक बच्चों करतार सिंह सराभा जिसका जन्म 1896 में होया सी। सराभा पिंड, पिता का नाम मंगल सिंह, माता का नाम साहिब कौर, दादा का नाम बचन सिंह और भैन सी एक इन्हां दी उसका नाम सी धन कौर। हाँ जी, छोटे होंदे ही प्राइमरी सिक्ख्या पिंड तो प्राप्त की, फिर उड़ीसा गए अपने चाचे कोल, उत्थों इन्होंने उड़ीसा ते बंगाल दे विच क्रांतिकारी गतिविधियों को देखा और उस तो बाद उच्च एजुकेशन के लिए, हाई एजुकेशन के लिए, उच्च सिक्ख्या लिए कित्थे गए? अमेरिका, जिथे 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। ये पूरी वीडियो गदर पार्टी वाली तुसी कर चुके हो बच्चों, पूरा टॉपिक आपा कीता होया है, तो दोबारा भी तुसी उसनूं देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके गदर पार्टी गदर अंदोलन नूं।
ਤਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਕਣਾ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? 21 ਫਰਵਰੀ 1915। ਔਰ गिरफ्तारी होगी कदों? 2 मार्च ਨੂੰ। और सज़ा कदों सुनाई गई? 13 ਸਤੰਬਰ 1915 ਨੂੰ। सब तो खतरनाक क्रांतिकारी दस्या गया इंग्लैंड के बादशाह के विरुद्ध युद्ध शुरू करन ते अंग्रेजी सरकार का तख्ता पलटन वर्गे इल्जाम लाए गए। और 16 नवंबर 1915 ਨੂੰ इस ਨੂੰ शहीद कर दिता गया करतार सिंह सराभा ਨੂੰ। ठीक है बच्चों, तो मिलांगे नवी वीडियो के नाल नवे टॉपिक के नाल। ओके, थैंक यू।